بارش تیز تھی اور آسمان پر کالے بادلوں نے یوں ڈیرا جما رکھا تھا جیسے زمین کا ہر زخم چھپانا چاہتے ہو۔ میں اس وقت صرف 7 سال کا تھا، مگر وہ دن آج بھی میری یادوں میں ویسے ہی محفوظ ہے جیسے کسی دیوار پر خراش کر دی گئی ہو۔ میرا نام حارث ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ جھونپڑی بھی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور ماں بھی اکثر بیمار رہتی تھی۔ میرے والد کا انتقال میرے پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا اور ماں نے ہی مجھے پالا، راتیں جاگ کر، دنوں میں مزدوری کر کے۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس دن ماں نے مجھے نہلا کر صاف کپڑے پہنائے، میرے بال سنوارے اور میرے ہاتھوں میں ایک پرانا کھلونا تھما دیا جو میں نے برسوں پہلے ٹوٹتے وقت زمین پر پھینک دیا تھا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ میرے ننھے دل نے محسوس کیا آج کی گود میں وہ سکون نہیں جو ہر روز ہوتا تھا۔ آج کی گود میں بچھڑنے کی مہک تھی۔ ماں، کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا، مگر وہ چپ رہی، بس ماتھے کو چوما اور میری آنکھوں سے نظریں چرا لی۔ پھر ہم گھر سے نکلے، پیدل، بغیر کسی سامان کے۔ ماں نے راستے میں بار بار مجھے دیکھا، جیسے وہ آخری بار مجھے دیکھنا چاہتی ہو۔ ہم ایک پکی سڑک پر پہنچے جہاں ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے پاس ایک خوبصورت سی عورت اور ایک ادھیڑ عمر مرد کھڑا تھا۔ ماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، پھر اس نے میرا ہاتھ آہستہ آہستہ اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اب تمہارا ہے۔ میری چھوٹی سی عقل نے اس وقت یہ جملہ صرف اس حد تک سمجھا کہ شاید ماں کسی سے میری دیکھ بھال کی بات کر رہی ہے، مگر جب اس نے مڑ کر جانا چاہا اور میں اس کے پیچھے بھاگا تو اس مرد نے میرا بازو پکڑ لیا۔ ماں، اماں، چھوڑ کے مت جا۔ میرے چیخنے سے سارا ماحول گونج اٹھا، مگر میری ماں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ صرف 2 قدم چلی، پھر رکی، کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنچل سے آنسو پوچھے اور تیز قدم کر لیے۔ میں بکا تھا، کسی سامان کی طرح، پیسوں کے بدلے، جذبات کے بغیر۔ وہ لوگ مجھے شہر لے گئے، ایک بڑے سے بنگلے میں۔ پہلی بار اے سی دیکھا، نئی چیزیں دیکھی، مگر ماں کا پیار نہیں دیکھا۔ وہ عورت نرم دل تھی، کہتی تھی ہم نے تمہیں گود لیا ہے، تم ہمارے بیٹے ہو۔ مگر میں صرف اتنا جانتا تھا، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، ماں کی گود یاد آتی، اس کی گالیوں میں چھپی ممتا، اس کی روٹیاں، اس کا پسینہ۔ ایک رات میں چپکے سے اٹھا ماں کی آواز سننے کے لیے، جیسے وہ پکارے گی، حارث آجا، کھانا کھا لے۔ مگر وہاں خاموشی تھی، بے رحم، کاٹ دینے والی۔ دن گزرتے گئے، سال بدل گئے، میں اسکول گیا، تعلیم حاصل کی، مگر میرے دل میں وہ دن نقش رہا جس دن میری ماں نے مجھے بیچ دیا۔ مجھے اس دن سے نفرت تھی، مگر اس ماں سے نہیں۔ پھر ایک دن جس نے مجھے گود لیا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اسپتال لے کر گیا، وہ بستر پر لیٹی، مجھے دیکھ کر بولی، حارث تمہیں ایک سچ بتانا ہے۔ میں چونک گیا، اس کی سانسیں کمزور تھی، آواز بھاری۔ تمہاری ماں تمہیں بیچنا نہیں چاہتی تھی، وہ مجبور تھی۔ اس وقت تم بیمار تھے، تمہاری ماں کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ کسی نے تمہاری ماں کو کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ تم انہیں دے دو، وہ اس کا خیال رکھیں گے اور بدلے میں کچھ پیسے بھی دے جائیں گے تاکہ تمہاری ماں بھی دوا خرید سکے۔ اور تمہاری ماں نے ہاں کر دی۔ اس نے یہ سب تمہاری خاطر کیا۔ میری دنیا جیسے تھم سی گئی۔ کیا میں اب تک اسے غلط سمجھتا رہا؟ جس دن اس نے مجھے چھوڑا، وہ دن میرا نقصان نہیں، اس کی قربانی تھی۔ کیا میری ماں نے مجھے محبت کے بدلے پیسے میں تولا؟ نہیں،
बल्कि मेरी जिंदगी खरीदी थी। उसी रात मैंने फैसला किया, मैं वापस जाऊंगा उसी गांव, उसी झोंपड़ी में, अपनी माँ को ढूंढने। रास्ते में गाड़ी तेज चल रही थी, मगर दिल की रफ्तार उससे भी तेज थी। हर दरख्त, हर मोड़, हर पगडंडी मुझे मेरे बचपन की तरफ खींच रही थी। गांव बदला नहीं था, मगर मैं बदल गया था। वही मिट्टी, वही खामोशी, झोपड़ियां वही सन्नाटा। मैं नीचे उतरा और सीधा उस कच्चे रास्ते पर चला जिसके आखिर में मेरी माँ की झोपड़ी हुआ करती थी। झोंपड़ी मौजूद थी, मगर सन्नाटे में गुम। दरवाज़ा टूटा हुआ, दीवारें मिट्टी से अटी हुई और छत का आधा हिस्सा गिर चुका था। मैं दरवाजे के पास रुका, आंखें बंद की। मैंने आवाज़ दी, अम्मा, अम्मा। मैंने पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दी। तब अचानक पीछे से एक कपकपाती आवाज़ आई। कौन है? मैं पलटा। एक कमज़ोर सी आवाज़, बूढ़ी औरत की, शायद मोहल्ले की पुरानी रहायशी। मैं हारिस, शहनाज का बेटा। मेरा गला रंध गया। बूढ़ी औरत ने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। शहनाज, तेरी माँ, वो तो 5 साल पहले मर गई पुत्र। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं वहीं बैठ गया, जमीन पर, दोनों हाथों से सर थाम लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू बस माफ़ी मांगने आया था। मैंने तो सिर्फ एक बार उसके कदमों में बैठना चाहता था। बूढ़ी औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा, बेटा, वो रोज़ कहती थी, एक दिन मेरा हारिस ज़रूर आएगा। मैंने उसके लिए कुछ छोड़ा है, कुछ जो सिर्फ उसे मिलना चाहिए। एक पुराना खत जो उसने अपनी कब्र के साथ दफन कराया था। कब्रिस्तान, शाम का वक्त, खामोशी। मैं माँ की कब्र पर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, दिल टूट चुका था। कब्र के पास एक पुरानी मिट्टी की संदूकची जो माँ ने मरते वक्त इस औरत को दी थी। मैंने संदूकची खोली। अंदर एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ खत था। मैंने खत खोला, हाथों में लर्जिश, आंखों में धुंध। खत मेरे हारिस के लिए। जब तू ये खत पढ़ेगा, शायद मैं मिट्टी में दफन हो चुकी हूँ। शायद मेरे हाथ तेरे सर पर फेरने को ना हो, शायद मेरी आंखें तुझे देखने को ना हो, लेकिन मेरा दिल, मेरी ममता, मेरी दुआएं, वो अभी भी तेरे साथ होंगी। बेटा, मैंने तुझे नहीं बेचा था, मैंने खुद को बेच दिया था ताकि तू बच जाए। तू बुखार में तड़प रहा था और दवा न थी मेरे पास। या तो तुझे मरता देखना था, या तुझे ऐसे हाथों में देना था जहां जिंदगी हो। दिल तो रोया था, मैं भी रोई थी, मगर माँ थी जीती जागती। मगर मुर्दा दिल के साथ मैं हर दिन तेरे नाम की दुआ करती रही, हर जुमा को तेरी गली की तरफ देखती रही। शायद तू वापस आ जाए, शायद तू कहे, अम्मा, माफ़ कर दे। अगर तू यह खत पढ़ रहा है तो मैं जान गई तू वापस आ चुका है। तू रो रहा है और मैं हंस रही हूँ। बेटा, मैंने तुझे कभी बेचा नहीं। तू आज भी मेरी सांसों की खुशबू है। माफ़ कर देना मुझे। मैं खत को सीने से लगाकर वही कब्र पर गिर पड़ा। अम्मा तो कभी गलत ना थी, गलत मैं था। मैं तेरे फैसले को ना समझ सका। मेरी चीखें वीरान कब्रिस्तान की हवा में गुम हो गई। अंधेरा छा गया था, लेकिन मेरे दिल में एक उजाला सा भर गया था। माँ ने कभी मोहब्बत छोड़ी ही नहीं थी, सिर्फ अपना दर्द छुपाया था। सुबह की रोशनी अभी धुंध में लिपटी हुई थी। मैं माँ की कब्र के पास ही बैठा था, पूरी रात वही गुजार दी थी। कब्र की मिट्टी नम थी और मेरे दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही। मैंने दोबारा माँ की झोंपड़ी का रुख किया। अंदर एक पुरानी अलमारी, एक खटारा सा बिस्तर और दीवार पर मेरा बचपन का एक
पुराना फोटो जिस पर गर्द जमी हुई थी। मैंने फोटो उठाया। पीछे कुछ लिखा था, मेरा शहजादा जब लौटेगा मैं उसे ये तस्वीर दिखाऊंगी, बताऊंगी मैंने इसके बगैर कैसे दिन गुजारे। मेरे आंसू बेइख्तियार बहने लगे। तभी एक पुरानी हमसाई खाला रशीदा आई। बेटा, ओ बेटा, तेरी माँ हर जुमा को तुम्हें एक खत लिखती थी, कहती थी एक दिन तू आएगा तो मैं सब दे दूंगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या खत? और खाला अंदर गई और एक पुराने संदूक से एक चमड़े का थैला निकाला। उसमें बहुत से लिफाफे थे, हर एक पर एक ही नाम लिखा था, मेरे हारिस के नाम। मैंने एक खत पढ़ा। उस खतूत में माँ की तन्हाई, उसकी तड़प, उसका इंतज़ार, उसका दर्द, सब कुछ था। एक खत में लिखा था, आज तेरी सालगिरह है बेटा, मैंने तेरे लिए गुड़ के लड्डू बनाए थे जैसे बचपन में पसंद करता था, मगर अब वो कौन खाएगा। मैंने खुद भी नहीं खाए, बस एक मट्टी की कब्र में तुझे दुआ दे के एक मट्टी की कब्र में तुम्हें दुआ देकर चली गई। दिल टूट चुका था। मैं शहर से एक संगे मरमर की तख्ती लेकर आया, माँ की कब्र पर लगाया। शहनाज बीबी, वो माँ जिसने खुद को बेचकर अपने बेटे की जिंदगी खरीदी। हर मैंने उस चौंपड़ी को मुकम्मल मरम्मत करवाया। अंदर एक छोटा मकतब बनाया जहाँ यतीम बच्चों को पढ़ाया जाए और इसका नाम रखा अम्मा की आगोश। मैं मस्जिद के सहन में बैठा बच्चों को कुरान पढ़ता देख रहा था। एक छोटी सी बच्ची आकर बोली, अंकल आपकी माँ कहाँ है? मैंने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। मेरी माँ तो बहुत करीब है, वो दुआओं में है, रोशनी में है और इन बच्चों की हंसी में है। मैं आज भी जिंदा हूँ, मगर मेरी माँ की गोद के बगैर मैं कभी जिया नहीं। अगर आपकी आंखें नम हो गई हों तो दुआ करें उन माँओं के लिए जो बेटों के इंतज़ार में चुपचाप दुनिया से चली गई, और उन बेटियों के लिए भी जो वक्त पर लौट ना सके। लबे दास्तान को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।